Hello my friends, today we are going to learn the new poem, Hope. What is the name of this poem? Hope is the thing with feathers. Hope is the thing with feathers. This poem is written by Emily Dickinson. So my dear students, this is not a lesson, this is poem, and at first we will try to sing it. Are you ready my friends? So open the page number 15. Now start to sing this poem. At first I read and then you sing us. Hope is the thing with feathers. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sing the tune without the words and never stop at all. And sweetest in the gale is heard, and sweetest in the gale is heard, and shower whilst we storm, that could abash the little bird, that could abash the little birds, that kept so many warm. I have heard it in the children's land. I have heard it in the children's land, and on the strangest sea. Yet never in extremity, it has the crumb of me. It has come of the me. So, my dear students, we have completed the reading of this poem, and now second step, we will try to understand what is the meaning of this poem, what is the explanation of this poem, and then we will learn the next parts English workshop. At first, we will try to understand the meaning of the first stanza, second stanza, and third stanza. Are you ready? Hello, my dear student. We will try to understand the meaning of the first stanza at first. Hope is the thing with feathers. What is the meaning of the heading of this poem? Hope. Do you know what is meant by hope? Hope means asha. Hope is the thing with feathers. That means आशेचं हे चिमुकलं पाखरू. आशेचं हे चिमुकलं पाखरू. Now we are going to learn the first stanza. The first line, hope is the thing of feather that perches in the soul. Perches in the soul. आशेला पंख असतात आणि आशा जणू एखाद्या पाखरासारखी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये घरटं करून राहत असते. So, and sing the tune without the words and never stop at all. And never stop at all. And sings, and ती गाते ती आशा. The hope sings sweetly. ती आशा गाते without words, शब्दाशिवाय, without word. कुठलाही शब्द न वापरता ती आशा, ती होप सिंग करतं. अँड नेव्हर स्टॉप ॲट ऑल, कधीही न संपण्यासाठी. ते मधुर गाणं कधीही संपत नाही, ते सतत मनात गुणगुणतं राहतं. कारण प्रत्येकाला आशा आहेच. आशा ही एक हवीहवीशी भावना आहे, ती शब्दात व्यक्त करता येत नाही. अँड नाव वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड स्टांजा एक्सप्लेनेशन. अँड स्वीटेस्ट इन द gale. Do you know, my friends, what is meant by gale? Gale means gale. What is the spelling of gale? Gale. Very strong wind. Gale means very strong winds. त्यालाच आपण काय म्हणतोय? Storm.
त्याला आपण एक मोठा जोराचा वादळ स्ट्रॉंग वाइंड मीन्स वादळ, त्याला स्टॉर्म असंही पण आपण म्हणतो. काय होतं की कोणतेही भयंकर वादळ येवो, कोणतंही येवो, द स्वीटेल्स इन द गेल अँड सोअर दुसरा शब्द फार डिफिकल्ट वर्ड. अँड whenever you whenever you find a difficult words and you take the notes precautionally and recite it. So what is meant by soar? दुःखदायक यातना देणारे, दुःखदायक यातना देणारे, दुःखदायक यातना देणारे. सोअर काय मिनिंग आहे? अँड सोअर मस्ट बी स्टॉर्म मस्ट बी स्टॉर्म ड्युरिंग डिफिकल्ट टाइम. कोणतेही वादळ असो, हे आशेचं पाखरू आपलं गोड गाणं गातच राहतं. द होप इज सिंगिंग कंटिन्युअसली whenever suppose it will be a difficult situations. म्हणजे माणसाच्या मनातली आशेची भावना कोणत्याही संकटमय जशी दिलासा देते अनेकांना. म्हणजे जेव्हा डिफिकल्ट टाइम येईल, दॅट कुड अबॅश द लिटिल बर्ड. अबॅश व्हॉट इज मीन बाय अबॅश? What is the spelling? ABABASH. म्हणजेच काय? बेचैन करणे, गोंधळात पाडणे, कन्फ्यूज करणे, गोंधळात घालणे, अबॅश. अँड सो that could abash the little birds that kept so many worms. That means पाखराला एखादं मोठं वादळच अस्वस्थ करू शकतं. एखादी डिफिकल्ट सिच्युएशन त्याला अस्वस्थ, कन्फ्यूज करू शकेल. अन्यथा तो आपलं काम सतत करत राहतो, कारण सर्वांच्या मनाला आधार देणारी आशा मिटवणं कदाचित एखाद्या भयंकर सिच्युएशनलाच ते पॉसिबल होऊ शकते, अदरवाईज नाही. ओके. अँड नाव we will take the third stanza of this poem. I have heard a Chile's land. What is meant by Chile's land? कसा संदर्भ आहे चिलेस लँडचा या ठिकाणी? तर डिफिकल्ट सिच्युएशन कोणत्या अर्थाने आलेला आहे हा? डिफिकल्ट सिच्युएशन. Chile's land. I have heard the Chile's land and on the strangest sea. अतिशय वाईट स्थितीमध्ये, अतिशय कठोर परिस्थितीमध्ये या पाखरानं मला गाणं ऐकवलेलं आहे, या पक्ष्याने, आशा नावाच्या पक्ष्याने. अँड म्हणून प्रसंग किती बिकट असला ना, तर काही नेव्हर इट एक्स्ट्रेमिटी, कितीही वाईट परिस्थिती असू द्या, आय आस्क द क्रम्स ऑफ मी, त्याच्या बदल्यात त्या पक्षाने कधीही माझ्याकडून कणभर सुद्धा मोबदला मागितलेला नाही. सो आय लाईक दिस पोएम व्हेरी मच अँड आय होप you will like this poem. After completing the explanation of this poem, and now second step, I want to ask some questions on it. So be alert, my dear friends. We take the first stanza. Look at the first stanza and my questions here. Write rhyming words from
the first stanza. Find out. Which is? Tell me. First words, ending words of the first line of this first stanza. Feather, feather, feathers. Second words of the second line, word, last word, soul. Third word from the third line, last word, words. And last line, fourth line, all. Okay, my friends, tell me which is the rhyming pair. Feathers, word. Feather, feathers, words. Okay, the first pair of rhyming words. Second, soul and all. Okay, and such a way find out the rhyming words from the second stanza and third stanza. Okay, my dear friends. Next questions for you. Next question for you. Rhyme scheme. Rhyme scheme. Rhyme scheme. From the first stanza. From the first stanza. Feather. Last word from the first line. Feathers. Soul. Words. And all. Okay. आता बघा, फिदर्सचा स्वर हा कोणासारखा आहे, म्हणून पहिल्यांदा ही राईम स्कीम लिहिताना पहिल्यांदा ये देऊन द्यायचा. हे अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं. मग फिदर्ससारखा स्वर सोलचा आहे का? नाही, हा डिफरंट आहे, म्हणून याला काय दिलं? बी दिला. मग तिसरा जो वर्ड्स आहे, वर्ड्सचा स्वर म्हणजे त्याचा जो रिदम आहे हा फिदर्ससारखा येतो का स्वर? फिदर्स वर्ड्स येतो. मग कोणासारखा आहे? याला काय दिला होता आपण? ये, म्हणून याला सुद्धा आपण काय देऊ? ये. ओके. मग ऑल वर्ड्स आहे, ऑल वर्ड आहे शेवटचा, याचं फिदर्ससारखा येतो का? नाही. सोलसारखं येतो का? हो. सोल ऑल इज द रायमिंग पेअर. ओके. सो म्हणून बी सारखा येतो, म्हणून याला आपण काय केलं? याला काय दिली? कोणती स्कीम बनवली याची? बी. म्हणजे त्याची रायमिंग स्कीम काय झाली? राईम स्कीम काय झाली? ये बी, ये बी. ओके. अशा पद्धतीने तुम्हाला दुसऱ्या स्टांजाचा सुद्धा राईम स्कीम शोधून काढायचा. ओके स्टुडंट. अँड नेक्स्ट पार्ट, इंग्लिश वर्कशॉप. ओके. व्हॉट इज गिवन इन द इंग्लिश वर्कशॉप? मॅच द फॉलोइंग. मॅच द फॉलोइंग इन मराठी जोडा लावा. ओके. So simple. What is given in the first part? First is hope. पहिल्यांदा काय करायचं? या जेवढे काही माहिती दिलेली आहे ना, we try to understand in Marathi what is given in the words, what is the meaning in Marathi of the every and each words. Hope. मराठी समजून घ्यायचं. What is mean by hope? आशा. In short, gale. पण मगाशीच पाहिलेलं काय? Very strong wind. जोराचा वारा. Keep warm. Keep warm. काय पाहिलं? कीप वॉर्म. सांगा ना. कीप वॉर्म. वॉर्म मीन्स उबदार, थोडं उबदार ठेवणे. त्याच्यानंतर चिलेसलँड. चिलेसलँड काय आहे? चिलेसलँड आठवत जा. डिफिकल्ट सिच्युएशन्स. अँड अ क्रम. क्रम मीन्स एक छोटा तुकडा. ठीक आहे, एखादा छोटासा तुकडा. आता याच्यानुसार इकडे आपल्याला काय समजतं हे पाहिजे. आता इथे डिफिकल्ट अँड द प्रॉब्लेम. डिफिकल्ट अँड प्रॉब्लेम. डिफिकल्ट अँड प्रॉब्लेम कशासाठी येतो? डिफिकल्ट अँड प्रॉब्लेम कुठे दिसतो तुम्हाला? तर चिलेसलँड. चिलेसलँड म्हणजे डिफिकल्ट सिच्युएशन. या ठिकाणी देखील दिसलेलं आहे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम, म्हणजे इथे काय येईल? ये. झालं, पहिलं सॉल्व्ह झाला आपला मुद्दा. ओके. सेकंड आहे दिलेला आहे टफेस्ट टाईम इन द लाईफ, म्हणजे जीवनातला अतिशय खडतर वेळ. खडतर वेळ म्हणजेच या ठिकाणी गेल म्हणजे एक स्ट्रॉंग वाइंड. ओके.
म्हणजेच या ठिकाणी काय येऊ शकतं, बी येऊ शकतं. ओके, पुन्हा शेवटी आपण पुन्हा टॅली करायचं. त्यानंतर कीप वॉर्म. कीप वॉर्म म्हणजेच काय, एक आरामदायी किंवा एक सुटकेचा निश्वास किंवा एखादा एक आनंददायी प्रसंग आहे ना, ज्याला प्रोव्हाइड कॉम्फर्ट, चांगलं वाटणे. प्रोव्हाइड कॉम्फर्ट कुठे आहे, ई. असंही हाय क्लिअर झाला. ठीक आहे. त्यानंतर पहा, अ व्हेरी स्मॉल बीट. अ व्हेरी स्मॉल बीट. अ व्हेरी स्मॉल बीट म्हणजे अतिशय छोटा भाग. व्हेरी स्मॉल बीट, इथं क्रम आहे म्हणजे इथं काय येईल, सी. आता एकच राहिलेला आहे, होप. होप येईल. होप कशासाठी आलेला आहे, इथे बर्ड आलेला आहे म्हणजेच कोणता आहे अल्फाबेट, एफ झालं. या पद्धतीने ही ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करायची. यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स फॉर दॅट, काय महत्त्वाचं आहे, रिसाईट द व्होकॅब्युलरी. रिसाईट द व्होकॅब्युलरी. जिथे जिथे तुम्हाला कठीण शब्द दिसत असतील ते तात्काळ पाठ करायचे. नाउ माय डिअर स्टुडंट्स, आय एम गिविंग टू यू homeworks on this poem. First homework, read the poem minimum 10 times. Second, recite the meaning of difficult words. Third, complete the English workshop which is given on the page number 15 and 16. I hope, my dear students, you have understood the all difficulties. Suppose you have some difficulties on it, please contact with me in this group. Okay.